వెల్కమ్ టు 95 న్యూస్. ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్లో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మీడియా సమావేశం. మహారాష్ట్రలోనూ తెలంగాణ పథకాలు అమలు కావాలంటే బీఆర్ఎస్ ను ఆదరించాలని పిలుపు. నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర. సమ్మక్క సారళమ్మ గద్దెల దగ్గర నుంచి ఆరంభం. మంత్రి కేటీఆర్ పై మండిపడ్డ వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత్రి షర్మిల. రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే వాళ్లు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు కారా అని ప్రశ్న. భద్రాచలం సమీప గ్రామాల తనిఖీలలో భారీ మందు పాత్రను గుర్తించిన పోలీసులు. నిర్వీర్యం చేసిన గ్రేహౌండ్ పోలీసులు తప్పిన భారీ ప్రాణ నష్టం. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్లో బీఆర్ఎస్ సభ ముగిసిన అనంతరం తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారు. త్వరలోనే మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతాయని వెల్లడించారు. తాను ఎవరికీ వ్యతిరేకిని కాదని, రైతు పక్షపాతినని కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్రలోనూ తెలంగాణ పథకాలు అమలు కావాలంటే బీఆర్ఎస్ ను ఆదరించాలని పిలుపునిచ్చారు. దేశవ్యాప్తంగా దళిత బంధు అమలు చేస్తామని చెప్పారు. ఎలాంటి వనరులు లేని సింగపూర్, మలేషియా వంటి దేశాలు అద్భుతాలు చేస్తుంటే భారత్ మాత్రం ఎక్కడిదక్కడే ఉందని అన్నారు. करीब ये डैम है जिम्बाब्वे देश में जाम्बेजी रिवर पे, जिसकी क्षमता है 6533 टीएमसी. पत्रकार मित्रों से मेरी प्रार्थना है, ये बहुत अहम चीज़ है, दया करके प्लीज़ लोगों तक पहुंचाइए. जितना अच्छा आप पहुंचा पाए तो लोगों में एक जागृति आएगी. 650,000 से भी ऊपर 6533 टीएमसी इस रिजर्वायर की कैपेसिटी है. उसके बाद अंगारा रिवर पर रशिया में है 5968. मैंने दिया है, डिटेल्स आपके पास है, मैं एग्जाम्पल तौर पर कह रहा हूँ. दीज आर द फैक्ट्स. इस प्रकार के कई देशों में, नाइलू रिवर पे इजिप्ट में है 4600, ब्रिटिश कोलंबिया में 2600 है, चाइना में है 3 गार्जेस डैम 1400 वाला, कोलोराडो यूएसए में है 1250 वाला ओवर डैम. क्या हमारे देश में, इतनी विशाल देश में इतनी विशाल जनता, जहां हर साल कई राज्यों में बाढ़ भी आता है, कई राज्यों में सूखा भी पड़ता है, हमने सब कुछ देखा है, देश ने अनुभव किया है, ऐसे 1-2 रिजर्वायर का भी ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? क्यों इस तरफ चिंता नहीं कर रहे देश, केंद्र सरकार, राज्यों का सरकार, कोई भी हो? क्यों इस प्रकार का हम नहीं सोच रहे? ये तो बाढ़ से भी बचा सकते हैं ऐसे डैम बनाने से, सूखा से भी हम बच सकते हैं, जिंदगी में पीने की पानी की किल्लत ही नहीं होगी देश के किसी भी भाग में. ये सब कर सकते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने इसीलिए आउट ऑफ बॉक्स कह रहा था, ये जो रूटीन कहानियां सुना के, रूटीन बातें कह के, झूठे मूठे बातें बोल के जनता को गुमराह किया जा रहा है, इससे उबर कर आउट ऑफ बॉक्स आना चाहिए. ऐसे करने वाला, क्षमता वाला राजनीति ही देश में चलना चाहिए. देश के जनता भी इस बात को, देश के युवा खासकर इस बात को सोचना चाहिए. मैं इसलिए कहता हूं, इतनी संपत्ति है, इसीलिए टोटल वाटर पॉलिसी हैज टू बी चेंज. द एजेंडा ऑफ द BRS पार्टी is to change the water policy in toto and bring in a new water policy which will yield immediate results. इसके लिए ना हमको वर्ल्ड बैंक से भीख मांगनी है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा है, ना किसी से परमिशन की ज़रूरत है. हमारे देश की अपनी संपत्ति है, अपनी पानी है, अपने नदियों में बह रहा है. इसके लिए कोई भीख की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं है. तभी भी हम अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे हम लोग? इसीलिए मेरा मानना है, देश के विचारधारा में, देश के राजनीति के विचारधारा में भी बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए. समय परिवर्तन का है. बहुत टाइम हो गया है, 75 साल गुजर गए, बहुत कहानियां सुन चुके हैं, बहुत बातें हो चुके हैं. अब आखिरकार किसान आत्महत्या कर रहे हैं. महाराष्ट्र जैसा राज्य जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जहाँ से 2-2 नदियाँ निकलते हैं, कई उपनदियाँ हैं, ऐसे जगह हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा
आज यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। क्यों करना चाहिए? इसको देखते तमाशा देख रहे कभी से। कभी कोई फिल्म एक्टर है नाना पाटेकर जी, उसका नाम क्या है, उन्होंने कोई ट्रस्ट कर दिया, मैंने कुछ कभी फेसबुक पे देखा था, जो आत्महत्या कर रहे कि किसान उनके मदद फैमिलीज को मदद कर रहे। ऐसी स्थिति बने ही क्यों रहे? ये क्या तमाशा होता है? तो इसीलिए पानी का टोटल पॉलिसी चेंज होना चाहिए 100%। और करंट का जो पॉलिसी है, करंट क्यों नहीं दिया जाता इस देश में? एक्चुअली इंडिया का इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 4,10,000 मेगावाट। मैंने पत्र दिया है आपको, इसमें है किसी भी साल किस साल कितना इस्तेमाल किया वो पत्र आपके पास है अभी, किसी भी साल। టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి చేపట్టిన కాంగ్రెస్ హాత్ సే హాత్ జోడో అభియాన్ నేటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఉదయం ఆయన మేడారంలోని గట్టమ్మ సాయిబాబా ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత మేడారంలో సమ్మక్క సారలమ్మలకు మొక్కులు చెల్లించుకుని ప్రజా సంఘాల నేతలతో భేటీ అవుతారు. గద్దెల దగ్గర నుంచే మధ్యాహ్నం తన యాత్రను ప్రారంభిస్తారు. ప్రస్తాలో కార్నాన్ మీటింగ్ లో జరిగినటువంటి ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. ఇక తొలి రోజు యాత్ర సుమారు 15 నుంచి 20 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకుని రామప్ప గ్రామం వరకు కొనసాగనుంది. కాగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో ముఖ్య నేతలు నేడు హాత్ సే హాత్ జోడో పాదయాత్రలను నిర్వహించనున్నట్లు కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మాణిక్రావు ఠాక్రే వెల్లడించారు. ఈ పాదయాత్రల ద్వారా కేంద్రంలోని బీజేపీ, రాష్ట్రంలోని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు చేపట్టిన ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై ఛార్జిషీట్ల రూపంలో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తామన్నారు. కేటీఆర్ కుటుంబ పాలన అని చెప్తున్నారని, రాష్ట్రమంతా ఆయన కుటుంబం అన్నారని, ఎవరి కుటుంబం కోసం వారు పనిచేస్తున్నారని వైఎస్ఆర్టీపీ అధినేత్రి షర్మిల ప్రశ్నించారు. కేసీఆర్ ఇంట్లో మాత్రమే 5 ఉద్యోగాలున్నాయని, రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు లేక నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారన్నారు. రుణాలు మాఫీ కాక రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే వాళ్ళు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు కారా అని ప్రశ్నించారు. కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇక చిన్నదొర అంటాడు ఇది కుటుంబ పాలనే అంటున్నాడు సిగ్గు లేకుండా. ఎవరి కుటుంబం పాలన? మళ్ళా రాష్ట్రమంతా ఆయన కుటుంబం అన్నట్టే మాట్లాడుతున్నారే. రాష్ట్రమంతా మీ కుటుంబమే అయితే మరి రాష్ట్రం అప్పుల పాలు ఎందుకు అయిపోయింది? మీ ఆస్తులు మాత్రం ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? మీరైతే పెద్ద పెద్ద ఫామ్ హౌస్లు కట్టుకోవాలా, పెద్ద పెద్ద గడియలలో బతకాలి. ఒకప్పుడు స్కూటర్లో తిరిగినోడు కేసీఆర్ గారు పెద్ద పెద్ద విమానాలు కొనుక్కోవాలి, హెలికాప్టర్లలో తిరగాలి. మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మాత్రం 860 కోట్ల రూపాయలు ఉండాలి. మీ ఆస్తులు మాత్రం పెరగాలి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అని, మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్ట్ అని మీరు కమిషన్లు తీసుకోవాలి. మీ బిడ్డ లిక్కర్ స్కామ్ చేయాలి, మీ కొడుకు రియల్ ఎస్టేట్ స్కాములు చేయాలి. కానీ రాష్ట్ర ప్రజలు మాత్రం అప్పుల పాలైపోయారు. ఎవరండి కుటుంబము? ఎవరి కుటుంబం కోసం పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు? కేసీఆర్ గారికే కాదు, కేసీఆర్ కొడుకు, బిడ్డ, అల్లుడు, మేనల్లుడు, ఇంకోడు అందరికీ పదవులు ఉన్నాయి కదా. మరి మీ కుటుంబంలో మాత్రం అందరికీ పదవులు ఉండాలి, అందరికీ ఉద్యోగాలు ఉండాలి, అందరూ భోగాలు అనుభవించాలి, అందరూ స్కాములు చేయాలి, అందరూ ఆస్తులు సంపాదించాలి. కానీ తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రం అప్పుల పాలైపోవాలి, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలి, ఆగమైపోవాలి. ఇదేనా బంగారు తెలంగాణ? ఎవరిని బుకాయిస్తున్నారండి? మళ్లీ చెప్తున్నాం, తెలంగాణ ప్రజలకు అన్ని విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి. మీరు కేవలం అబద్దాలు చెప్పి అసెంబ్లీలో అయినా ఇంకో చోటైనా బుకాయించినంత మాత్రాన నమ్మే పరిస్థితిలో తెలంగాణ ప్రజలు లేరు. తెలంగాణ ప్రజలకు గ్రౌండ్ మీద అర్థమవుతున్న రియాలిటీ, మాకు గ్రౌండ్ మీద కనిపిస్తున్న రియాలిటీ, కేసీఆర్ గారు రుణమాఫీ చేయకపోతే రైతులు అప్పుల పాలైపోయారు. 0 వడ్డీకే మహిళలకు రుణాలు ఇవ్వకపోతే మహిళలు ఆగమైపోయారు. కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అన్నారు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నారు, ఒక్కటి కూడా అమలు లేదు. ఆరోగ్యశ్రీని అయితే కోమాలో పెట్టాడు కేసీఆర్ గారు. ఇంటికో ఉద్యోగం అని చెప్పి మోసం చేశాడు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లని మోసం చేశాడు, 3 ఎకరాల భూమిని మోసం చేశాడు, పోడు భూములకు పట్టాలని మోసం చేశాడు, 57 ఏళ్లకే పెన్షన్ అని మోసం చేశాడు, ఉచితంగానే ఎరువులని మోసం చేశాడు, ఇలా ఎస్టీలకు మైనారిటీలకు 12% రిజర్వేషన్ అని మోసం చేశాడు. అసలు కేసీఆర్ కు మారు పేరు మోసగాడు. కేసీఆర్ ఇస్ 420. ఎవరిని బుకాయిస్తున్నారు? తండ్రి కొడుకులు కలిపి. మళ్లీ చెప్తున్నాం, పట్టపగలే ఇలా అబద్దాలు చెప్పడం మానుకోండి.
ఇప్పటికైనా క్షమాపణలు చెప్పండి, ప్రజల కోసం పనిచేయండి. మీకు మిగులున్నది ఆఖరి సంవత్సరం మాత్రమే. ఈ దెబ్బతో ప్రజలే మిమ్మల్ని తరిమి తరిమి కొట్టే రోజు దగ్గరలో. భారీ మందు పాత్రను గుర్తించి నిర్వీర్యం చేశారు భద్రాచలం పోలీసులు. పోలీసులను లక్ష్యంగా చేసుకున్న మావోయిస్టులు అమర్చిన 20 కేజీల భారీ మందు పాత్రను పోలీసులు కనుగొన్నారు. చర్ల మండలం బోధనపల్లి ఎర్ర బోరు గ్రామాల వద్ద తనిఖీలు భాగంగా మందు పాత్రను గుర్తించి పోలీసులు గ్రామస్తులు ఎక్కువగా సంచరించే రహదారిలో భారీ ప్రాణ నష్టం తప్పిందని చెప్పి పోలీసులు తెలిపారు. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి బొక్కలగుట్ట గ్రామ శివార్లోని చారిత్రాత్మక గాంధారి మైసమ్మ జాతర గత 3 రోజుల పాటు అధికారులు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ జాతరకు పోలీసులు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా జెడ్పీ చైర్పర్సన్ నల్లాల భాగ్యలక్ష్మి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ప్రజలు పూజలు చేసి తమ తమ మొక్కులను తీర్చుకున్నారు. ఇక గత 3 రోజులుగా జరిగిన ఈ జాతరకు రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి నాయకపోడు వంశస్థులు సుమారు 30 నుండి 40 వేల మంది మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఏదైతే సమ్మక్క సారక్క కానీ, ఏదైతే నాగమ్మ జాతర కానీ ఏవైతే పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతున్నాయో అదే వేలో ఈ మైసమ్మ జాతరని కొనసాగించాలని ప్రభుత్వానికి మేము కోరుకుంటున్నాం. జై ఆదివాసీ, జై నాయకగౌడ్. మా ఆదివాసీ సంఘాల నాయకుడు ఆదివాసీ సంఘం తరఫున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. వసతి ఏర్పాట్లు మరియు భోజన సదుపాయాలు కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా మేము భోజన ఏర్పాట్లు చేశాము. పెద్ద మొత్తంలో అందరూ భక్తులు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క మొక్కులు చెల్లించుకొని ఇక్కడ జాతరను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. వాటి పట్ల ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు ఉన్నటువంటి చూసిన తర్వాత ఇంకా కూడా చాలా ఆనందం పెరిగింది. చాలా స్పిరిచువల్గా ఎలివేటింగ్గా ఫీల్ అవుతుంది. గడుపుతున్న ప్రజలకు కూడా వాళ్ళ అమ్మవారు దీవెనలుండి అమ్మవారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా వాళ్ళు జాతర చేసుకోవాలని అమ్మవారి దీవెనలు ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. జగిత్యాల పట్టణానికి చెందిన 5 యువకులు చెల్గల్ బైపాస్ నుండి అంతర్గాం మీదుగా జగిత్యాల వస్తున్న క్రమంలో ఎస్ఆర్ఎస్పీ కెనాల్ కాలువలో కారు అదుపు తప్పి పడిపోయింది. దీంతో డ్రైవింగ్ చేస్తున్న బీట్ బజార్ కు చెందిన రిజ్వాన్ అనే యువకుడు కారులోనే చిక్కుకుపోగా సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది పోలీసులు అతడికి సిపిఆర్ చేసి రక్షించే ప్రయత్నం చేశారు. రిజ్వాన్ ను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించే క్రమంలో మృత్యువాత పడినట్లు సమాచారం. కాగా రిజ్వాన్ వృత్తిరీత్యా జర్నలిస్ట్ అని తెలుస్తోంది. ఇక కారులో ప్రయాణిస్తున్న మిగతా యువకులు స్వల్ప గాయాలతో క్షేమంగా బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. జరుగు అరే అప్పటి నుంచి ఇట్లా చేయాలి మీరు చేసేయాలి వేయాలి. అంబులెన్స్ చేసిరా? అంబులెన్స్ వాళ్ళమే ఇక్కడ ఉన్నది మీరేనా? జగిత్యాల పట్టణ 9వ వార్డులో 41 లక్షలతో అభివృద్ధి పనులకు జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ 1989 మాస్టర్ ప్లాన్ కు అనుగుణంగా ధరూర్ క్యాంప్ హౌస్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, జగిత్యాలకు ఒక మోడల్ కాలనీగా ధరూర్ క్యాంప్ ఉందని అన్నారు. జగిత్యాల పట్టణంలోని 77 పనులను 4 కోట్లతో పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పి మరో 11 కోట్లతో వారం రోజుల్లో పనులకి భూమి పూజ చేయబోతున్నామని అన్నారు.
నాకు అత్యంత ప్రియమైన శిష్యులలో మనబడి మన పట్టణం కాబట్టి మన బస్తీ మనబడి కింద టిఆర్ నగర్లో 3 స్కూళ్ళు, దరూర్ క్యాంపులో 2 స్కూళ్ళు, బీట్ బజార్ స్కూలు, గాంధీనగర్ స్కూలు, న్యూ హై స్కూల్, ఫోర్ట్ హై స్కూల్ ప్రైమరీ హై స్కూల్, కాజీపుర స్కూల్, గోల్డ్ హై స్కూల్, గర్ల్స్ హై స్కూల్, వీక్లీ బజార్ స్కూల్లో 2 ప్రైమరీ, అదేవిధంగా ఉర్దూ మీడియం. ఇవన్నిటి కూడా పునర్నిర్మాణం జరగడానికి 10 కోట్ల రూపాయలు మంజూరై పనులు ప్రారంభమైనాయి, కొన్ని పూర్తయినాయి. అంటే ఈ రకంగా జగిత్యాల పట్టణాన్ని సమగ్రాభివృద్ధి, ఒకవైపు విద్య, ఒకవైపు వైద్యం దవాఖానలు చూస్తే, మూడవది విద్యుత్తు, కొత్త సబ్స్టేషన్లు, కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, కొత్త కరెంటు పోల్లు, ఇవన్నీ కూడా సమగ్రంగా చేసుకుంటూ ఈ పట్టణాన్ని మంచిగా తీర్చిదిద్దుతూ బీద బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఏనాడు కూడా కట్టనని డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కూడా మన జగిత్యాలనే జరుగుతున్నాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తారు. మిషన్ భగీరథ ద్వారా కావచ్చు, అమృత్ పథకం ద్వారా కావచ్చు, నీళ్లు ఇవ్వడానికి అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. మనకు తెలుసు, ఒకవైపు దరూర్ క్యాంప్ కానీ, తులసీనగర్ కానీ, కొత్త బస్టాండ్ దాటితే ఉమాశంకర్ గార్డెన్ దగ్గర అంటే కృష్ణానగర్ పక్కన అవతల సాయిబాబా టెంపుల్ దగ్గర నీటి కరువు ఉండింది మొన్నటి వరకు కూడా. ఇవాళ ఎలకబాయి వాడ నుంచి డైరెక్ట్గా వాళ్ళని ఒప్పించి, వాళ్ళ రోడ్డు పోతుంటే కూడా ఒప్పించి పైప్ లైన్ వేసి దరూర్ క్యాంపులోని నిరుపయోగంగా ఉన్న 5 లక్షల లీటర్ల ట్యాంకులు నింపిన ఘనత మన ప్రభుత్వాన్ని మనమే చెప్తుంది. అది పోగా ఆ ట్యాంక్ కాగా కూడా మళ్ళీ అదనంగా ఇంకొక పెద్ద ట్యాంకు సంపు కట్టి ఇక్కడి నుంచి నీళ్లు మరొక కొత్త ట్యాంక్ కొత్త బస్టాండ్ దగ్గర కట్టి ఆడికి పంపు చేసి అక్కడి నుండి ఇవాళ మనం మొత్తం సాయిబాబా గుడి ఏరియా అదంతా కూడా నీళ్లు ఇస్తా ఉన్నాం. నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ దేశ ప్రజలపై భారాలు మోపుతూ కార్పొరేట్లకు వరాలు కురిపించే బడ్జెట్ అని కేంద్ర కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ ఆర్డీఓ ఆఫీస్ వద్ద నిరసన తెలిపారు. అనంతరం బడ్జెట్ పత్రాలను దహనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా సిఐటియు జిల్లా అధ్యక్షులు దువ్వా శేషబాబ్జీ, ఏఐటియుసి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తోకల ప్రసాద్, టిఎన్టీయూసీ నగర అధ్యక్షులు గదల సాయిబాబా, ఐఎన్టీయూసీ ఏపీ అండ్ టిఎస్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ తాళ్లూరి రాజు మాట్లాడుతూ 40 కోట్ల మంది కార్మిక వర్గానికి అన్యాయం చేస్తూ కనీస వేతనాల ప్రస్తావన గాని, నిత్యావసర సరుకుల ధరల నియంత్రణ గురించి గాని, నూతన ఉపాధి కల్పన గురించి గాని, మూసివేసిన పరిశ్రమలను తెరిపించే ఆలోచన గాని చేయలేదన్నారు. మహిళల రక్షణకు బడ్జెట్ లో నిధులు కేటాయించకుండా దేశం ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రానికి ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే 25 మంది ఎంపీలు ఉన్న వైసీపీ ప్రభుత్వం స్పందించకపోవటం, రాష్ట్ర ప్రజల అవసరాలను జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రస్తావన చేయకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు. తక్షణమే బడ్జెట్ ను పునర్వ్యవస్థీకరించాలని డిమాండ్ చేశారు. మహిళా రంగానికి నిధులు సంపన్నులకు వరాలు కురిపించే కేంద్ర బడ్జెట్ సంపన్నులకు వరాలు కురిపించే కేంద్ర బడ్జెట్, కార్మిక వర్గానికి నిధులు కేటాయించిన కేంద్ర బడ్జెట్ కార్మిక వర్గానికి సామాన్యులపై భారాలు మోపే బడ్జెట్ ని, సామాన్యులపై కార్మిక సంఘాల ఐక్యత, కేంద్ర కార్మిక సంఘాల ఐక్యత, కార్మికులపై బడ్జెట్ ని, రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తూ తీసుకొచ్చిన కేంద్ర బడ్జెట్ ని, పోలవరం నిధుల ప్రస్తావన లేని కేంద్ర బడ్జెట్ ని, కాకినాడ మెయిన్ లేని ప్రస్తావన లేని కేంద్ర బడ్జెట్ ని, కేంద్ర కార్మిక సంఘాల ఐక్యత, ఉపాధి హామీ పథకానికి నిధులు తగ్గించి కేటాయించిన కేంద్ర బడ్జెట్ ని, మన రాష్ట్రానికి మరోసారి అన్యాయం చేసిన కేంద్ర బడ్జెట్ ని వ్యతిరేకించండి. సంక్షేమ రంగానికి నిధులు తగ్గించిన కేంద్ర బడ్జెట్ ని వ్యతిరేకించండి. న్యాయం చేయని కేంద్ర బడ్జెట్ ని వ్యతిరేకించండి. ఉపాధి కల్పన లేని కేంద్ర బడ్జెట్ ని వ్యతిరేకించండి. సంపన్నులకు వరాలు, సామాన్యులపై భారాలా, సంపన్నులకు వరాలు, సామాన్యులపై భారాలా, వ్యతిరేకించండి కేంద్ర బడ్జెట్ ని, వ్యతిరేకించండి బడ్జెట్ ని. కార్మిక సంఘాల ఐక్యత, కేంద్ర
ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్కి బడ్జెట్ కేటాయించడంలో చాలా మొండి వైఖరి ప్రదర్శిస్తూ ఉంది. మరి మొదటి కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి నేటి వరకు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి బడ్జెట్ అంతంత మాత్రాన్ని కేటాయిస్తుంది తప్ప ఏ రోజు కూడా పూర్తి స్థాయిలో సరిగిన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడానికి కూడా అన్నీ కూడా మొండి చేయి చూపిస్తూ ఉంది. ఆనాడు ఆంధ్ర తెలంగాణ విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రాకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పిన మంత్రి ఇవాళ ఏమయ్యారని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. అలాగే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి యావత్ రాష్ట్ర ప్రజానీకం మంచి స్పందించారు. ఆ రోజు నువ్వు అన్నావు నేను ప్రత్యేక హోదా చేస్తాను, నాకు మంచి మెజార్టీ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అన్నారు. నీకు మెజార్టీ ఇస్తే నువ్వు మౌనంగా ఉంటావా అని చెప్పేసి ఇవాళ మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. బడ్జెట్ మీద మీరు ఎందుకు స్పందించట్లేదని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. మీరు తక్షణమే స్పందించాలి. ఈ రాష్ట్రాన్ని మరీ అప్పుల్లో ఊపిలో కూరుకోకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్ కోసం మీరందరూ కూడా రోడ్లెక్కి ఈ కేంద్ర కార్మిక సంఘాల వల్ల మీరు ఆందోళన చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ బడ్జెట్ పునరాలోచన చేయకపోతే దీని మీద మరొక్కసారి ఆందోళన చేపడతామని కేంద్ర కార్మిక సంఘాలుగా ఏఐటీసీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం పరిధిలోని కోడూరు మండలం హంసలదీవి గ్రామ సమీపంలోని ప్రసిద్ధి పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న కృష్ణసాగర సంగమం సముద్ర తీరాల వద్దకు పుణ్య స్నానాలు ఆచరించడానికి ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి రావడంతో సముద్ర తీరం భక్తజన సందోహంగా మారింది. అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు సింహాద్రి రమేష్ బాబు, విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గం పరిశీలకులు కొడకొల్లు నరసింహారావులు దంపతులు సముద్రునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పుణ్య స్నానాలు ఆచరించారు. అనంతరం కృష్ణసాగర సంగమం ప్రదేశంలో అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన జల్లు స్నానాలను ప్రారంభించారు. ఇక సాగర సంగమం వద్ద ఉన్నటువంటి కృష్ణమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మాఘశుద్ధ పౌర్ణమి రోజున రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి కళ్యాణాన్ని తిలకించి సముద్ర తీరంలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరిస్తే పాపాలు పటాపంచలవుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. కేటాయించిన ప్రదేశంలో ఉంచి పోలీసు వారికి సహకరించవలెను. ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించవలెను. ఎవరికైనా సమాచారం. అనకాపల్లి పట్టణంలో కారులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. మంటలను గమనించి కారు నుంచి దిగిపోవడంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్న వారికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. బయట దిగేసాడు మనోడు, తీయలేదాడు. మేదలే అనకాపల్లి జిల్లా పరివాడ తహసీల్దార్ కార్యాలయంపై ఏసీబీ అధికారులు దాడులు చేశారు. అడిషనల్ ఎస్పీ శ్రావణి ఆధ్వర్యంలో అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. పాస్బుక్ జారీ విషయంలో 10,000 లంచం తీసుకుంటూ రావాడ వీఆర్ఓ చలపతిరావు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా చిక్కారు. మన ఏసీబీ విశాఖపట్నం రేంజ్కి వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈరోజు వీఆర్ఓ రావాడ జీవి చలపతిరావు గారిని 10,000 లంచం తీసుకుంటుండగా మన ఏసీబీ టీం పట్టుకోవడం జరిగింది.
ఇతను ఫిర్యాదుదారుని దగ్గర నుంచి, అంటే మనకు వచ్చిన కంప్లైంట్ ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చారో ఆయన దగ్గర నుంచి ఈ ల్యాండ్ మ్యూటేషన్ కొరకు ఈ లంచం డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలందరికీ మేము చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఎవరైనా లంచం అడిగితే డిమాండ్ చేస్తున్నా మీరు కంపల్సరీగా 14400కి ఫిర్యాదు చేయండి. మీ ఐడెంటిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మేము అనానిమస్గా ఉంచుతాము, అంటే గోప్యతగా ఉంచుతాము. సో మీరు ఈ అవినీతి నిర్మూలనకు మీరు కూడా ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని కోరుతున్నాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్లో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మీడియా సమావేశం. మహారాష్ట్రలోనూ తెలంగాణ పథకాలు అమలు కావాలంటే బీఆర్ఎస్ ను ఆదరించాలని పిలుపు. నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర. సమ్మక్క సారళమ్మ గద్దెల దగ్గర నుంచి ఆరంభం. మంత్రి కేటీఆర్ పై మండిపడ్డ వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత్రి షర్మిల. రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే వాళ్లు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు కారా అని ప్రశ్న. భద్రాచలం సమీప గ్రామాల తనిఖీలలో భారీ మందు పాత్రను గుర్తించిన పోలీసులు. నిర్వీర్యం చేసిన గ్రేహౌండ్ పోలీసులు, తప్పిన భారీ ప్రాణ నష్టం. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి 95 న్యూస్.